Ministere dat patronimში მეგობრები ის თავის სადროის თამაშის შესახებ შეგვიძლია რომ თავი წარადგინოთ და ისე დავუშვათ. მოგესალმებით. ძალიან მხარია თქვენი განაცხადა. The fact that the kids information because the much of the kids father Bernard Sonatacı'ydı. İki cümlenin birleştirildiği nasıl Sonatacı'ydı? Oyuna geldikte evvel gecelenmiştim oyunlarda ki avro oyunu olacak. Mücadeleler öndeydik ama komanda sağlık olmadan başlamadı. Biz bu şahit oldu. Ben de röportaj etmiştim ki orada. Biz bu şahit oldu. Bakıyorum ki hava yapmak istedi, ortadan çok yakın oynamalar. Ama yine de biraz öyle değil, oyun hareketlerini görmesen de bazı toplar çok oldu ama bunun değil, oyun çıkmasından, boşların hareketinden razı kaldım ve hareketten düzgün bazı olmalı isteyiciler çalışırdılar. İsteyiciler düzgün razı olmalı ama buna bakmayarak her birine razı kaldım ve netice için en düzgün doğrusu etmeye çalıştılar. Ve kendi zamanların borçlarına hareket etmek isteyen hakikaten belediye toplantılarına meydanına daha göstereceğiz sonra kimi ve onların yani bu karakter göstermeyle yani çok da geldik onlar bu hareketi, onlar bu isteği. Düşünürüm ki bu kanalda yakın vaxtlarda Gürcistan'dan yaxşı kanallarına olacaq ve oyun üslubuna göre kanallardan seçilir ve düşünürüm ki yaxşı məsələdir. მე უშინო თავმოშნებო ჩვენ საბავშვო თამაში ველოდებოდა და დღეს მართლაც ესე იყო საბავშვო თამაში იყო მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ცხოველობდა და ფეხბურთელებს უჭირდა თამაში მე დავინახე რომ ფეხბურთელებმა ორივე გუნდის ფეხბურთელებმა კარგად ითამაშეს მე განსაკუთრებულად მინდა აღვნიშნო ქართული კლუბის თამაში მე ვნახე რომ ფეხბურთელებმა ძალიან კარგი თამაში აჩვენეს მე ვნახე რომ ისინი ბოლომდე ძალიან კარგად კვალიფიციურად ცდილობდნენ რომ იყვნენ დაცვაში და ამას ახერხებდნენ კარგი ფეხბურთს თამაშობდნენ და მე ვფიქრობ რომ მაინც უნდა დღევანდელი თამაშიდან გამომდინარე მე ვუყურებდი ქართველი ფეხბურთელების თამაშს ჩემთვის ძალიან მიმზიდველი იყო მაგათი თამაში მაგათი ასე ვთქვათ სულიერი მდგომარეობა და ის რომ იმათმა ყველაფერი გააკეთეს არა მარტო მოგებისთვის არამედ ძალიან კარგი დაცვისთვის და ვფიქრობ რომ ზუსტად ეს კლუბი სამტრედის კლუბი ერთ-ერთი საუკეთესო კლუბია საქართველოში და ვფიქრობ რომ არა მარტო საქართველოში შესაძლებელია რომ კლუბმა საკმაოდ კარგი თამაში აჩვენოს. Məncə oyun haqqında artıq hər şey danışdınız. Yeni transfer haqqında danışmaq istərdim. Artıq mətbuatda Nikaragua millisinin kapitanının Qarabağ haqqında məlumatlar formalaşıb. Hətta onun $400 milyon təklif etdiyimiz göstərir. Guatemala qlubuna. Bu haqda fikrinizi öyrənmək istərdim. Artıq müddət məhəlləyə dəstək olan sizlərin bir transfer danışında daha real danışmaq. თქვენ თითქმის თამაშის შესახებ ყველაფერი თქვით და მე
ამ ეტაპზე მაინტერესებს ტრანსფერის საკითხი. მე ვიცი, რომ თქვენ აფიქსირებთ ნიკარაგუას ნაკრების კაპიტანის ტრანსფერს ყარაბაღში და ვიცი, რომ უკვე არის მოლაპარაკებები მისი ტრანსფერის შესახებ, შესთავაზებულია თანხაც და მაინტერესებდა ამ ეტაპზე რა სტადიაში არის ტრანსფერის საკითხი. Aparte myślicie, proszę konserwować stili nagradzonych na przykład ama dediğiniz oluşu hakkında teşekkür almak მე მინდა აღნიშნო, რომ დიახ, ამ ეტაპზე კლუბში მიმდინარეობს ტრანსფერების განხორციელების საკითხის მსჯელობა, მაგრამ იმ ფაქტის შესახებ, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, მე არანაირი ინფორმაცია მის შესახებ არ მაქვს. Uzak ama Kıbrıs Bölgesi intereses Rasyonel arkadaş bir tamaşa santrallerinde motivasyonel çalışmış. Onun pektos yapılaşıyla Romanya'nın müsportif bölgesi roğu var. İlk növbədə sizi salamlayıram və sizi qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Siz həqiqətən də layiqli qələbəni qazandınız və belə bir sualım var. Siz qeyd etdiniz ki, Sampdoria klubunun oyunundan razısınız, yəni oyunun bir futbolcular oyunu bəyəndiniz və siz hansısa bir klubun hansı bir futbolçusunu xüsusilə qeyd edərdinizmi hansınızsa oyununu və Sampdoria klubunun futbolcularından hansınızsa özünüzün Qarabağ klubunda görmək istərdinizmi? Elə bir sizi cəlb edən, sizi bəyəndiyiniz və xoşunuza gəldiyiniz futbolcu oldu mu Sampdoria klubunda? Çok sağ olsun, ben de sağlıyorum. Komanda geldikdə həqiqətən oyun üslubunu bəyəndim və bildiyim qədər yəni çox da uzun müddət bir yerdə oynayan kollektiv deyil. Buna görə hələ tam istədiyi oyun göstərə bilmirlər. Amma dediyim kimi həqiqətən oyun üslubları çox maraqlıdır, çox bəyəndim. Hansı ki, topla çox yaxşı qazanırlar və bu görülür ki, məşqinin tapşırıqıdır, məşqinin fəlsəfəsidir. Amma belə açığı transfer siyahımızda bu komandadan bir oyuncu yoxdur. Kimisə də belə ayrı-ayrı etmək istəməzdim. Hər birinə hörmətlə yanaşdım ki, həqiqətən çox istəklidirlər və məğlub olmalı sevirlər. მოგესალმებით მეც დიდ მადლობას მოგახსენებ მოლოცვისთვის და მინდა კიდევ ერთხელ აღნიშნო, რომ კლუბმა ძალიან კარგი თამაში აჩვენა. მე როგორც ვიცი, ეს გუნდი არ არის გუნდი მთლიანი შემადგენლობით, რომელიც დიდი ხანია ერთად, ანუ გუნდურად თამაშობს, ამ ახლად შეკრებილია, ასე ვთქვათ, მაგრამ მე ძალიან მომეწონა ის თუ როგორ ეხმოდნენ ფეხბურთელები გუნდს თამაშის დროს და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მწვრთნელის დამსახურება და ეს არის მწვრთნელის მიდგომის და ფილოსოფიის შედეგი. Am ეტაპზე მე ვფიქრობ, რომ ყარაბაღის ტრანსფერის სესიაში ალბათ არ მიფიქრები არც ერთ ფეხბურთელზე, იმიტომ რომ მე მათ გუნდურ თამაშს ვუყურებდი და ისინი შევახარკეთ გუნდურ თამაში და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი საინტერესო გუნდური თამაში აქვს. Soğukunuzu cevap verebilmeyeceğim. Hansı layık bir qələbə qazanmalı və onunla qələbə qazansın. Biz sadece oturup həqiqimizi gözləyəcəyik. Yəni ayrıca şey etmək istəməzsiniz. Gitmək bahseti რომ შემდეგი ეტაპისთვის გუნდები, რომლებიც შემოხდებიან, როგორც შეაფასებდნენ და ვის ხედავს ამ შემთხვევაში გამარჯვებულად და ბატონო გოგანმა აღნიშნა, რომ ამ შესახებ ვერ გააკეთებთ ვერანაირ კომენტარს, იმიტომ რომ არ აქვს მოლოდინის შედეგებთან დაკავშირებით.
შეკითხვა იყო ასეთი, რომ ჩვენ წლების განმავლობაში მივეჩვიეთ ყარაბაღის გამარჯვებებს კარგ თამაშს, იმიტომ რომ ყარაბაღი გადადიოდა ტურიდან ტურამდე და ახლა ყარაბაღის პატარა ასე ვთქვათ წარმატებელი თამაშიც ჩვენთვის საკმაოდ მძიმეა და მძიმედ აღვქვამთ ამ ფაქტს და დღევანდელ თამაშში ყარაბაღმა მაინც არაჩვენა ის თამაში და ის შედეგი, რომელსაც ჩვენ ველოდებოდით და თქვენ როგორ ვფიქრობთ ეს რასთან იყო დაკავშირებული? ეს იყო დაკავშირებული იმასთან, რომ გუნდი, რომელსაც ეთამაშებოდით, იყო ძლიერი გუნდი, თუ იყო დაკავშირებული იმასთან, რომ ჩვენ როგორ ვიცით პირველი თამაშის შედეგები ჰქონდა და უფრო სუსტად თამაშობდით. Organizare formatul abavurilor. Futbolul biramındaki İstanbul, İsrail oyuncuları, İsrail'in ağırlıkları, İsrail'in özgürlükten zayıf olmalıdır. Bir de uğurlarımızda kararlarımızda özgürleşme çok hoşlanmaz. Sadece bizlere şekil alınmalıdır. Klub olarak, tamamlı olarak çalışmayacaklarımız çoktur ve biz her bir oyunda her zaman artık ehtiyatlı oluruz ve her zaman artık dikkatli olmaya çalışırız ki her yıl çalışırız ki millet ile ilerlemeye. Ve böyle bir yılda olurlar ki hiç oyunun her şey var ise biraz geliyormuştuk ki imkanlarıyla çalışırız böyle yönetmeye. Belki de öyle de oldu. Sadece belki bunların sonluğu olmadı. Ama halk-hazırda ben futbolculardan tam istediğim oyunu talep edebilirim. Hem fizik cihetten hem taktik cihetten. Yani bir neçe oynama vardı. Yıkamaktan düşündüğüken uyanı göstersin ve tam formalaşsın. Ama böyle bugün çalışma derslerimiz var yapmış olduğu için. მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ საკმაოდ ბევრჯერ გვქონია სუსტი თამაშები და ვფიქრობ, რომ დღევანდელ დღესაც ჩვენ სუსტად ვითამაშეთ. მე იცით, რომ არ ვარ მიჩვეული, რომ ჩვენი გამარჯვებები აღუდგა ძალიან ემოციურად და ძალიან დიდ ფაქტად. ვფიქრობ, რომ თვითონ გუნდს აქვს საკმაოდ ბევრი სუსტი მომენტები და ამით საჭიროა ძალიან ხშირად ერთობლივი თამაშები თვითონ გუნდის და ვფიქრობ, რომ დღევანდელი დღის თამაშის მეც გუშინაც აღნიშნე ეს ფაქტი, რომ ჩვენ ვითამაშებთ შემტევ გუნდს იმდენად, რამდენადაც მოგცემს ამას საშუალებას მოგცემს ჩვენი მოწინააღმდეგე გუნდი და დღეს დღევანდელ თამაშში იყო საკმაოდ ბევრი მომენტები, რომ ჩვენ შევეძლოთ გოლის გატანა, მაგრამ ეს ვერ დავასრულეთ ბოლომდე. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვფიქრობ, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ გუნდს სჭირდება საკმაოდ ხშირად თამაშები იმისთვის, რომ უფრო დადგეს ის შედეგი, რასაც ჩვენ ველოდებით ამ გუნდისგან, მაგრამ იმისიც მინდა აღნიშნო, რომ რა თქმა უნდა დღევანდელ დღეს თამაშზე იმოქმედა იმ ფაქტმაც, რომ ჩვენ უნდა გარანტირებული შედეგი პირველი თამაშის მერე, მაგრამ ერთ ფაქტს მინდა აღნიშნო, რომ მე დღევანდელ დღეს ვერ მოვითხოვდი ჩემი ფეხბურთელებისგან უფრო მეტი ფიზიკური დატვირთვას, უფრო მეტი ტექნიკას და აქედან გამომდინარე მეც ვფიქრობ, რომ დღეს ჩვენმა გუნდმა უფრო სუსტად ითამაშა, რაც შეეძლო, მაგრამ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ამაზე იმოქმედა პირველი თამაშის შედეგი. Sağ olun. Marcos.